اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کے 12ویں روزے کے دن آپ کا میزبان وسیم عباس پروگرام دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں ہمارا یہ دعا کا پروگرام جو جاری و ساری ہے، اس کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ 5 سے 6 بجے تک اس کا 1 گھنٹے کا دورانیہ ہے، اور آپ اس پروگرام میں لائیو اپنی کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ٹیلی ویژن کی سکرین پر آپ کو شو ہوگا 8484690420۔ اس نمبر پر کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں لائیو شامل ہو سکتے ہیں۔ دعا کے حوالے سے اگر اپنا کوئی تجربہ ہے، کوئی سوال ہے، تو آپ وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اور اپنے مرحومین کے لیے اپنے نام لکھوا سکتے ہیں، مرحومین کے جن کے لیے ہم پروگرام کے آخر میں فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کے لیے اعزہ و اقربا کے نام، اگر بچے بچیوں کے نام لکھوائیں گے تو ہم سب کے لیے دعائیں صحت اور دعائیں خیر کرتے ہیں۔ اور اس دعا میں ہمارے ساتھ المہدی ٹی وی کے تمام ناظرین دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے، سب ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو دعائے افتتاح پر ہو رہی تھی۔ ہم گزشتہ کچھ روز سے دعائے افتتاح کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ دعائے افتتاح میں بیش بہا خزانہ ہے مفاہیم کا، مطالب کا، اور اس کے اندر بہت گہرائی ہے، عرفانیات کا گویا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے جو دعائے افتتاح کے اندر موجود ہے، اور ہم اس میں سے کچھ قطرے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، دعائے افتتاح جب ہم نے شروع کی تھی، آپ نے دیکھا تھا کہ جو اسلوب آل محمد علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے، ہمارے نزدیک دعا فقط مانگنے کا نام ہے۔ چونکہ ہم جو دعا مانگتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا فقط اللہ سے اپنی حاجات کو طلب کرنے کا نام ہے۔ انسان اللہ کے حضور اپنی حاجات کو رکھتا ہے اور خدا سے مانگتا ہے، لیکن جب اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائیں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا فقط مانگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا بہترین ذریعہ ہے کہ جس ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو بھی سمجھتے ہیں، آل محمد کے فرامین بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہم رسول خدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت بھی حاصل کرتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا یہ خصوصی کرم ہے اور یہ ان کا لطف ہے ہم پر کہ الحمدللہ جو دعائیں انہوں نے ہمیں دی ہیں، الحمدللہ اتنا بڑا خزانہ کسی اور مکتب کے پاس نہیں ہے جو دعاؤں کا خزانہ مکتب جعفری کے پاس ہے۔ الحمدللہ ہم اتنے رچ ہیں دعاؤں میں، اور دعا چونکہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ دعا سلاح المومن، دعا سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، لہذا جس کے پاس اسلحہ ہو وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا، وہ ڈرتا نہیں ہے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم کردہ اتنی زیادہ دعائیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، ہماری کتب ان دعاؤں سے چھلک رہی ہیں۔ الحمدللہ ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے، اور ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ دعائیں جو ہمیں تعلیم کی گئی ہیں، یہ دعائیں ہماری تنہائی کو دور کرنے کے لیے ہیں، ہماری کمزوری کو طاقت میں بدلنے کے لیے ہیں۔ یہ دعائیں ہمیں یہ طاقت اور قوت دینے کے لیے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا امام، تمہارا مولا تمہارے سر پر موجود ہے۔ تو ناظرین محترم، دعا افتتاح کو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہوا تھا، اور اس دعا میں جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں توحید کے بارے میں بتایا گیا، خداوند متعال کی صفات اس میں آئیں کہ وہ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں، وہ سب کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر، یہ سب اللہ کی صفات دعا افتتاح میں ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد ذکر جناب احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا، اور ہم نے آقا کریم کا ذکر کیا، اور آقا کی صفات کا ذکر دعا افتتاح میں آیا، اور ہم نے وہ ذکر بھی پڑھا اور اس کی مفاہیم کو بھی ہم نے درک کرنے کی کوشش کی۔
اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا امیر المومنین سے. اس کے بعد جناب خاتون قیامت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر آیا. اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام میں جتنے بھی آئمہ تشریف لائے ان سب کا ذکر آیا. اور ہم نے اپنے زمانے کے امام کے ذکر پر کل اپنی گفتگو کو تمام کیا تھا. آج ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے شروع کریں گے کہ جب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حجج کا علی عبادک و منائک فی بلادک صلاۃ کثیرۃ دائما، اے اللہ تیری رحمتیں نازل ان بندوں پر جو شہروں میں تیرے امین ہیں اور جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمت کے مستحق ہیں. اللہم صلی علی ولی امرک القائم المعمل والعدل المنتظر، خدایا اپنی رحمت نازل فرما ولی امر پر، تیرا جو ولی امر ہے جو حضرت حجت حضرت مہدی دوراں امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند دل بند اور نور چشم ہیں، والعدل المنتظر، اور وہ عادل امام ہیں اور وہ منتظر ہیں کہ جن کا انتظار کیا جا رہا ہے. ہم منتظر ہیں اور امام منتظر ہیں. ہم انتظار کرنے والے ہیں اور امام وہ ہیں کہ جن کا انتظار کیا جا رہا ہے. وَحُفَّهُ بِمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ، اور خدایا اپنے ملائکتک المقربین کے ذریعے ان کے گرد رحمت کا گھیرا ڈال دے. یہ دعا افتتاح میں ہم خدا سے مانگ رہے ہیں. وَأَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ یا رب العالمین، اور خدایا روح القدس کے ذریعے جبرائیل امین کے ذریعے ان کی تائید فرما، چونکہ تو عالمین کا پروردگار ہے. لیکن آگے ہم نے یہ پڑھا تھا اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک والقائم بدینک استخلفہ فی الارض کما استخلفت الذین من قبلہ مکن لہ دینہ الذی ارتضیتہ لہ ابدلہم من بعد خوفہ امنا. یہاں تک ہم نے دعا افتتاح کو کل پڑھا تھا. آج ہم یہاں سے آگے شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے بعد کے مفاہیم کیا ہے، اس کے بعد دعائے افتتاح کی معرفت کیا ہے، ہم کیا سمجھ رہے ہیں، اس میں کیا سیکھ رہے ہیں، اور کس طرح سے توحید رسالت امامت کا عقیدہ ہمارا مضبوط ہو رہا ہے اور ہم اپنے خدا سے اپنی حاجات کو مانگ رہے ہیں. ناظرین، جب آپ خدا سے مانگیں، چونکہ دعا کا ہمارا پروگرام ہے اور دعا بنیادی طور پر خدا کے سامنے سوال کرنا ہے، مانگنا ہے، خدا سے کلام کرنا ہے، خدا سے اظہار کرنا ہے. جب مانگیں تو جہاں پر دنیا کی چیزیں مانگیں یقیناً وہ بھی ہم خدا سے ہی مانگیں گے. رزق ہے تو خدا سے مانگیں گے، اولاد نہیں ہے تو خدا سے مانگیں گے، اس کے علاوہ کوئی بیماری ہے پریشانی ہے تو بھی ہم خدا سے ہی مانگیں گے اور اہل بیت کے واسطے سے مانگیں گے، اہل بیت کے وسیلے سے مانگیں گے. چونکہ خود خدا کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ نہیں کہا کہ وسیلہ بناؤ، کہا وسیلہ تلاش کرو. پتہ یہ چلا کہ وسیلہ موجود ہے، ہم نے تلاش کرنا ہے. لہذا اس وسیلے کے ساتھ جب ہم دعا کریں گے تو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ دعا یقیناً اپنے اس مقام تک پہنچے گی اور درجہ قبولیت حاصل ہوگا. لہذا جب دعا میں دنیا کی چیزیں مانگیں، دولت مانگیں، عزت مانگیں، رزق مانگیں، اولاد مانگیں، یقیناً خدا سے ہی مانگنا ہے سب کچھ اہل بیت کے وسیلے سے. لیکن جب یہ سب کچھ مانگیں، وہاں پر جو دعا افتتاح میں سکھاتی ہے کہ کیا مانگو، دعا افتتاح کا جو اسلوب ہے، دعا افتتاح کا جو انداز ہے، دعا افتتاح کے جو جملے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کیا مانگو، سب سے بڑی دعا ہماری جو ہے وہ ہمارے زمانے کے امام سے مربوط ہونا ہے. سب سے بڑی دعا یہ کہ اگر ہم زمانے کے امام سے مربوط ہو گئے، اگر زمانے کے امام کی معرفت ہمیں حاصل ہو گئی تو ہم کامیاب ہو گئے. ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کریں. اگر سب کچھ ہے، دولت بھی ہے، رزق بھی ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن امام کی معرفت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کمایا. اگر امام کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکے، زمانے امام کو پہچان نہیں سکے، زمانے کے امام کو جان نہیں سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دولت اور یہ رزق اور یہ اولاد کسی کام کی نہیں ہے. بنیادی جو ذمہ داری اور کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ زمانے کے امام کو پہچانا جائے. لہذا یہاں پر آگے جو دعا کے جملے آ رہے ہیں وہ ہمیں معرفت امام سکھا رہے ہیں، اور وہ جملے یہ ہیں، ہم نے یہ پڑھا تھا
मक्किन लहू दीनहु लज़ी इर्तज़ैतहु लहू अब्दिलहु मिन बाद खौफिही अमना। आगे यअबुदुका ला युशरिकु बिका शैआ, कि ए अल्लाह वो हमारे जमाने के इमाम जो हैं वो तेरे ही इबादत गुजार हैं। यअबुदुका ला युशरिकु बिका शैआ, और वो हमारे इमाम तेरे साथ किसी को शरीक नहीं बनाते। वो हमारे इमाम तेरी ही इबादत करते हैं, चूंकि लायक इबादत तू है। और हम कितने खुश नसीब हैं कि जब हमारे आइम्मा तुझे सजदे करते हैं तो तेरी मारिफत हमें हासिल होती है। खुदाया तू कितना बुजुर्ग है, खुदाया तू कितना बरतर है, खुदाया तेरी इज्जत, तेरी अजमत, तेरा मकाम व मर्तबा कितना ज्यादा है। जब अली जैसा इमाम तुझे कहता है सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिह, वो अली की जिनका मकाम हमारी नजर में बहुत बुलंद है, वो अमीरुल मोमिनीन, और वो आइम्मे अहले बैत की जिनका मकाम, जिनका मर्तबा हमारी नजर में बहुत बुलंद है। जब हम उन्हें देखते हैं कि तेरे सामने सर बसजूद होते हैं और ये कहते नजर आते हैं सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिह, तो हमें पता चलता है खुदाया जिनका इमाम इतना अजीम है, और वो अजीम इमाम जिसको सजदा कर रहा है वो कितना अजीम होगा, वो कितना बुलंद होगा, वो शान कितनी अजीम शान की मालिक होगी वो हस्ती, कि जिसे अली जैसा इमाम झुक रहा है, जिसे हुसैन इब्न अली जैसा इमाम सजदा कर रहा है, जिसे हसन और इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाकिर, जाफर सादिक, मूसा काज़िम, अली रज़ा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी और महदी दौरान जैसे हमारे आइम्मा जिसे सलाम करते हैं, जिसे सजदा करते हैं, जिसके सामने रुकू में झुकते हैं, वो खुदा कितना अजीम होगा। तो नाज़रीन यहाँ पर गोया फिर तौहीद का जिक्र है। यअबुदुका ला युशरिकु बिका शैआ, ए खुदा हमारे वो इमाम, इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ, वो तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे साथ किसी को शरीक नहीं करार देते। क्योंकि ये दुआ खुद इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ की तरफ से तालीम की गई है। तो गोया इमाम अपने बारे में ये इरशाद फरमा रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं कि तुम ये कहा करो कि तुम्हारा इमाम के जो पर्दे गैबत में है वो भी खुदा को ही सजदे करता है। वो इमाम की जो कायनात पर जिसको इख्तियार अता किया गया है, वो इमाम की जिसको कायनात की इमामत दी गई है, वो अगर झुकता है, अगर रकू करता है, अगर किसी के सामने उस इमाम की पेशानी अगर झुकती है तो कोई और नहीं, वो वहदहु ला शरीक है, वो रब यकता है, वो खुदाए हन्नान व मन्नान है, कि जिसके सामने महदी दौरान जैसे इमाम भी सरबसजूद होते हैं। अल्लाहुम्मा आइज़हु व अज़िज़ बे वंसुरहु वंतसिर बे, ए खुदाया तू हमारे इमाम को मुअज़्ज़ज़ फरमा, उनके मकाम मर्तबा में इजाफा फरमा, वो इमाम की जो इज्जतों के मालिक हैं तू उनकी इज्जतों में इजाफा फरमा। और खुदाया जब इमाम को तू इज्जत देगा, जब मेरे इमाम का मकाम मर्तबा तू बढ़ाएगा, तो इमाम का मानने वाला ये गुलाम भी तुझसे दुआ करता है अल्लाह आइज़हु व अज़िज़ बे, और खुदाया इमाम के मकाम मर्तबा में इजाफा फरमा। और उसके जरिए ये खादिम भी दुआ करता है कि हमारी इज्जत में भी खुदाया इजाफा फरमा। वंसुरहु वंतसिर बे, और खुदाया मैं उसकी मदद करूं जो मेरी इमाम की मदद करे, और मैं उसकी मदद करूं और उसके जरिए तू मेरी मदद करो, मेरी मदद फरमा। खुदाया मैं जहां पर वंसुरहु वंतसिर बे, ऐ खुदाया मैं अपने इमाम का नासिर बनूं, मैं अपने इमाम की मदद करूं और तू इमाम के जरिए मेरी मदद कर दे। गोया यहां भी वसीले का जिक्र है। खुदाया मैं अपने इमाम की नुसरत करूं, मैं अपने इमाम की मदद करूं, मैं अपने इमाम का नासिर और मददगार बनूं, और इमाम के जरिए तू इस गुलाम पर भी रहम कर दे और इमाम के जरिए तू मेरी मदद फरमा। नाज़रीन मोहतरम, हमारा प्रोग्राम इस वक्त लाइव है, आप भी कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ पहली कॉल है, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। में माशाल्लाह से आपने जितना अच्छा ये दरवाजा खोला है दुआ के लिए, अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी फैमिली को, आपको सब लोगों को खुश रखे जिन लोगों ने किया है, तो मौला आप लोगों को खुश रखे। बहुत बहुत खुशी होती है और ये इस टाइम का मुझे बड़ा वेट रहता है कि जैसे टाइम हो मैं फोन करूं दुआ के लिए। जज़ाकल्लाह। मेरी हाँ जी जी, मेरी वालिदा का नाम आपको पता ही है ना, हुसैनी बेगम
जी के जी नाम से ताइब हुसैन ज़ैदी, भाई का नाम मुस्तहसन ज़ैदी, ये मरहूमीन है। और मेरी सास का नाम सायरा खातून और सरदार मंजूर हुसैन है। तो ये मरहूमीन है। और इसके अलावा जो चाचा चाची फूफा हुए असली रिश्तेदार हैं, ये मरहूमीन है। और मेरे बच्चे, मेरी बेटी शान ज़हरा, मोहम्मद वसीम अब्बास, निगत ज़हरा, मोहम्मद हसन अब्बास, मैं उम्र सलमा ज़ैदी, मेरे हस्बैंड ज़फर अब्बास नकवी। तो ये लोग सब, इन सब के लिए शायद जिंदगी में दुआ करिएगा। अभी डॉक्टर से भी मेरी आंखें बहुत तेजी से खराब हो रही है, दुआ करिएगा ये आप लोग भी इंशाल्लाह। दुआ से सही हो जाए आंखें। मुझे इतना दुख हो रहा है कि इस रमजान के महीने में मुझसे सिपारा नहीं पढ़ अल्लाह पा रही ना अकबर। मैं। और दुआ करिएगा जल्द से जल्द रोजे भी रखना शुरू कर दूं मैं। जब दवाएं खत्म होंगी, दवाएं तो दिन में 4-4 5-5 दफा खा रही हूँ, तो इस वजह से रोजे भी नहीं रख पा रही ना मैं। खुदा तो आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला आपको जी जी शिफा भी दे, आप रोजे जी रखने जी के काबिल हो जाएं, और खुदावंद मुताल जी आपकी नज़र को जी बेहतर करे, आपकी बीनाई जी वापस पलटाए इंशाल्लाह, जी ताकि आप उसी तरह कुरान मजीद की तिलावत करें जैसे पहले करती थी। हज़रत बाबुल हवाइज हज़रत अबुल फज़ल अब्बास के वसीले से खुदा आपको आंखें अता करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह खुदा आपको शिफा दे, सलामत रहिए। हमारी बहन सलमा बाजी ने हमें ह्यूस्टन से कॉल की है, और सबसे पहले हमारी कॉलर है, परमानेंट कॉलर है, हमें बड़ी खुशी होती है, बल्कि हमें भी आपकी कॉल का इंतजार होता है कि सलमा बाजी की कब हमें कॉल आती है। आप हमारी फैमिली में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे। अलमैरी टीवी की एक फैमिली है और आप भी उस फैमिली का हिस्सा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। हम आपके लिए दुआगो हैं। आपकी फैमिली के साथ खुश रहें, और जो जितने भी काम करने वाले हैं सब खुश रहें, अल्लाह में सब आमीन सलामत रहें। आमीन और इमाम ज़मान का जल्द से जल्द ज़हूर हो जाए। आमीन और आमीन दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं जल्द से जल्द खत्म हो जाए, सब आमीन अच्छे और नेक निकलें ना। आमीन 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 आमीन। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा बाजी ने ह्यूस्टन से हमें कॉल की। नाज़रीन, आप भी कॉल कर सकते हैं 8484690420, हमारा नंबर है कि जो स्क्रीन पर आ रहा है। आइए नाज़रीन, आगे के जुमले हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं। अल्लाह मुअज़्ज़हु व अज़ीज़ बे, ऐ माबूद उन्हें मुअज़्ज़ज़ फरमा और उनके जरिए मुझे इज्जत दे, उन्हें भी इज्जत दे, उन्हें मुअज़्ज़ज़ फरमा, और अपने इमाम के सदके में मुझे भी इज्जत दे। और वंसुर वंतसिर बे, मैं अपने इमाम की मदद करूं, और मेरे इमाम के जरिए खुदाया तू मेरी मदद कर। देखा, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, मारफत इमाम भी और अपनी हाजात भी। लेकिन देखिए कितना प्यारा अंदाज है जो हमें सिखाया गया है। बजाय इसके कि खुदाया मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, हम बैठ जाए और मांगना शुरू कर दें। मासूम ने जो जुमले हमें सिखाए हैं कि ऐसे मांगो कि मांगने के साथ साथ इमाम को ना भूलो, अपने इमाम के लिए भी मांगो और इमाम के वसीले से अपने लिए भी मांगो। ये अंदाज है मांगने का। और जब आप अपने इमाम को अपनी दुआ में याद रखेंगे, इमाम की सेहत की दुआ, इमाम की जिंदगी की दुआ, इमाम की आफियत की दुआ करेंगे, और इमाम के सदके में अपने लिए मांगेंगे, तो ये कैसे हो सकता है कि खुदा न दे, खुदा हमें अता न करे? ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह अकबर। वल अल्लाह मुअज़्ज़हु व अज़ीज़ बे वंसुर वंतसिर बे वंसुरहु नस्रन अज़ीज़ा। ए अल्लाह, अल्लाह अकबर, उन्हें बाइज्जत मदद दे, अपनी तरफ से वो मदद दे जो बाइज्जत मदद हो। व फतहन लहु फतहन यसीरा, और उन्हें आसानी के साथ फतह व नुसरत अता फरमा। चूंकि इमाम जब आएंगे और इमाम उस मारके में होंगे कि जब कुफार और मुशरिकीन एक तरफ होंगे और मोमिनीन एक तरफ होंगे, तो उस वक्त को सामने रखा जा रहा है कि खुदाया तू हमारे इमाम के मकाम व मर्तबा में इजाफा कर, खुदाया तू उन्हें मुअज़्ज़ज़ बना और उनके सदके में मुझे मुअज़्ज़ज़ बना, तू उनकी मदद कर और उनकी मदद के जरिए मेरी मदद कर। और खुदाया उस बाइज्जत मदद से, चूंकि अल्लाह की जो मदद है वो बाइज्जत है, लोगों की मदद में जिल्लत का शाइबा रहता है। जब इंसान इंसान की मदद करता है तो उसमें जिल्लत का निशान हो सकता है, जिल्लत का शाइबा रह सकता है। इंसान इंसान की मदद करे, फिर लोगों से कहे कि मैंने फलां की मदद की, मैंने फलां के लिए ये किया, मैंने फलां के लिए वो किया। लेकिन जब अल्लाह मदद करता है तो उसमें इज्जत ही इज्जत है, उसमें अजमत ही अजमत है, उसमें बरकत ही बरकत है। खुदा की दी हुई मदद वो इज्जत ही इज्जत है। लिहाजा यहां पर जो मांगा जा रहा है, वंसुरहु नस्रन अजीजा, अपनी इज्जत वाली मदद उन्हें अता कर, क्योंकि जिसकी तू मदद करेगा उनकी इज्जत में इजाफा होगा। वह फतहन लहु फतहन यसीरा, और खुदाया उन्हें आसानी के साथ फतह नसीब कर दे, फतह नुसरत इतनी आसानी के साथ उन्हें उनके लिए उनके नसीब में लिख दे कि जो बहुत आसानी के साथ वो गलबा पा लें। और इंशाल्लाह ये होना है। खुदा ने
ہمارے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ذریعے اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے. گویا یہ عقیدہ مہدویت یہاں پر لایا جا رہا ہے. امام ہمیں عقیدہ مہدویت سکھا رہے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں اپنے زمانے کے امام کو فراموش نہ کرو. اپنی دعاؤں میں جہاں پر اپنے لیے مانگتے ہو وہاں پر اپنے لیے امام کے وسیلے سے مانگو، اور امام کے وسیلے سے مانگنے کے ساتھ ساتھ خود اپنے امام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو. ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے، اور امام کی معرفت بھی اس ذریعے سے حاصل ہوتی ہے کہ جس طرح پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر گیا اور اس حالت میں مرا کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ امام زمانہ کون ہے، پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس طرح غیبت میں کیوں ہے، غیبت صغریٰ کیا تھی، غیبت کبریٰ کیا ہے، وہ غیبت میں کیوں گئے، وہ کیا وجوہات تھی کہ امام ظاہراً موجود نہیں ہے. وہ موجود ہیں، ان کا وجود بابرکت دنیا پر ہے، موجود ہے، اسی زمین پر ہے، لیکن میری آنکھوں سے اوجھل ہے. تو وہ کیا وجوہات ہے کہ میرا امام مجھے نظر نہیں آ سکتا؟ امام تو مجھے دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ میں اپنے امام کو نہیں دیکھ سکتا؟ دیکھیے نا کتنا اچھا ہوتا اگر آج ہمارے امام ظاہری طور پر موجود ہوتے. ہمیں پتہ ہوتا کہ امام مکہ میں ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے امام مدینہ میں، ہمیں پتہ ہوتا ہے امام کوفہ میں ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے امام کربلا میں ہے، نجف میں ہے، اور ہم جاتے اپنے امام کی زیارت کے لیے، بار بار جاتے. جیسے دیکھیے نا آپ اربعین پر زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور آپ دیگر مواقع پر آپ کی خواہش ہوتی ہے 13 رجب میں نجف میں کروں، آپ کی خواہش ہوتی ہے 10 محرم میں کربلا میں کروں، آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ 3 جمادی الثانی میں مدینہ میں کروں. لہذا اگر ہمارے امام ظاہری طور پر موجود ہوتے اور ہمیں پتہ ہوتا کہ امام کا بیت الشرف اس وقت مسجد سیلہ ہے، مسجد کوفہ ہے، مسجد حنہ، امام کہاں ہیں، اگر ہمیں پتہ ہوتا نجف میں تشریف رکھتے ہیں، کربلا میں تشریف رکھتے ہیں. اہل بیت کے چاہنے والے دنیا بھر سے کتنا رش لگ جاتا، لوگ امام کی زیارت کے لیے جاتے، اپنی حاجات پیش کرتے، امام کی دست بوسی کرتے، امام کی قدم بوسی کرتے، امام سے دعاؤں کی درخواست کرتے، امام سے مسائل کو پوچھتے. کتنا بڑا کرم ہوتا خدا کا اگر یہ ممکن ہوتا. اور کتنے یوں سمجھیے کہ بد نصیب ہیں ہم کہ ہمارا امام موجود ہے لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے. ہمارے امام موجود ہیں، ہم امام سے بات نہیں کر سکتے، ہم امام کی زیارت نہیں کر سکتے، ہم قدم بوسی نہیں کر سکتے، ہم اپنے امام سے اپنی دعائیں، اپنی حاجات امام کے سامنے رکھ نہیں سکتے. یقین مانی کتنی بڑی بد نصیبی ہے. لہٰذا اپنے امام کے ظہور کی دعا کرنی چاہیے، خدایا ان کے ظہور میں تاجیل کر دے، خدایا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے امام کی زیارت کیے بغیر اس دنیا سے چلا جاؤں. اے خداوند بزرگ و برتر کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے امام کا ظہور میری زندگی میں نہ ہو اور میں محروم رہ جاؤں. یہ الگ بات ہے کہ امام کی زیارت اگر دنیا میں نہیں ہوئی تو مرنے کے بعد ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. موت کے وقت امام کی زیارت ہوگی، مرنے کے بعد امام کی زیارت ہوگی. ہمارا عقیدہ ہے قبر میں امام کی زیارت ہوگی، برزخ میں امام کی زیارت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہمیں دنیا میں اپنی زندگی میں ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمارے امام فلان جگہ پر موجود ہے. جیسے ایک زمانے میں جب ہمارے امام ظاہری زندگی میں موجود تھے تو چاہنے والے دور دور سے آتے تھے، سفر طے کرتے تھے، لمبا سفر طے کرتے گھوڑوں پر، اور اس زمانے میں اونٹوں پر سفر کر کے امام کی زیارت کے لیے آتے تھے. کوئی بغداد سے چلتا مدینہ امام کی زیارت کے لیے، کوئی کہیں سے چلتا سامرہ امام کی زیارت کے لیے، کوئی کازمین آتا امام کی زیارت کے لیے. تو کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ کہ جو امام کو دیکھ سکتے تھے. لیکن کتنے بدبخت تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے امام کو دیکھا تو صحیح پہچان نہیں سکے، امام کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہچان سکے. دیکھتے ہوئے امام کو اپنے سامنے دیکھا، امام کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا، امام کو بولتے دیکھا، وہ کلمات امام کی زبان مقدس سے خود اپنے کانوں سے سنے. کتنے بدبخت تھے وہ لوگ جو یقین نہیں کرتے تھے، کتنے بدبخت تھے جو معاذ اللہ جھٹلاتے تھے، یا کتنے بدبخت ترین تھے وہ جو ظلم کرتے تھے اور جو ائمہ کو اذیت پہنچاتے تھے، جو تکلیف. چونکہ معرفت والے تو ہر دور میں بہت کم رہے ہیں، معرفت والے ہر دور میں کم رہے ہیں. کربلا میں دیکھیے مدینہ بھرا ہوا تھا، مکہ میں حاجی اکٹھے تھے، لیکن نواسے پیغمبر کے ساتھ کتنے چلے؟ گنتی کے افراد. وہ 72 بھی جو ہیں وہ کربلا میں 72 ہوئے. جو چلے تھے وہ تو بہت کم تھے، راستے میں لوگ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا.
लिहाजा देखिए कैसे बात का यकीन मानिए नाज़रीन मोहतरम, सोचता हूं और ताज्जुब भी होता है और दुख भी होता है कि कितने बदबख्त तरीन थे वो लोग जो इन नूरानी हस्तियों को अपने सामने देखते रहे, पहचान नहीं सके, इनके मकाम मर्तबे को समझ नहीं सके, अल्लाह ने जो इन्हें इज्जत और अजमत दी उसको पहचान नहीं सके। इन नूरानी हस्तियों को अपने सामने मदीना की गलियों में चलते देखते, कूफा की गलियों में चलते देखते, इन्हें मिंबर पर खुतबे देते देखते, सब अपने सामने, अपनी आंखों के सामने देखकर फिर भी उन्होंने यकीन नहीं किया। लेकिन एक चीज जो समझ आती है वो ये कि जो वजह इसके पीछे थी कि वो क्यों नहीं पहचान सके, जो मैं समझा हूं अपने महदूद तरीन इल्म और मुतालिया के साथ, वो ये है कि जो बुनियादी चीज थी जिसकी वजह से उस जमाने के लोग अपने जमाने के इमाम को, अपने जमाने की हुज्जत को नहीं पहचान सके, उसकी एक वजह थी और वो वजह थी हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत ने उनकी आंखों पर गोया पर्दे डाल दिए थे, हक नजर नहीं आ रहा था, हक को पहचान नहीं रहे थे। उनके सामने सब कुछ मौजूद था लेकिन आंखों पर दुनिया की मोहब्बत के पर्दे पड़े थे, लिहाजा अपने इमाम की मारिफत को हासिल नहीं कर सके। और देखिए एक तरह से हम बदकिस्मत भी हैं और वो इस तरह से कि अपने इमाम को जाहिर देख नहीं सकते, लेकिन एक तरह से हम खुशकिस्मत भी हैं, वो इस तरह कि इमाम को देख तो नहीं सकते लेकिन कितने ऐसे अफराद से बेहतर हैं कि जिन्होंने देखा और पहचान नहीं सके, जिन्होंने देखा और ताजीम नहीं की, जिन्होंने देखा और इमाम को अजियत दी। हमने तो देखा भी नहीं है और बावजूद उसके उनके कलमे पढ़ते हैं। हमने तो देखा भी नहीं है, उनका जिक्र आता है तो आंखें नम हो जाती हैं। हमने तो देखा भी नहीं है, सुबह शाम उनका जिक्र करते हैं। हम तो बगैर देखे उन पर ईमान लाए हैं, हम तो बिन देखे उनका एहतराम करते हैं, हम तो बिन देखे उनके नाम की मन्नतें मानते हैं, हम तो बिन देखे सुबह शाम हमारे घरों में उन्हीं का जिक्र होता है। ये हमारी खुशकिस्मती है। और हो सकता है कि हम उन खुशकिस्मत अफराद में भी हो कि हमारी जिंदगी में इमाम का ज़हूर हो जाए। क्या ये मुमकिन नहीं है? यकीनन मुमकिन है, खुदा कर सकता है। और जो हालात बन रहे हैं, जो निशानियां सामने आ रही हैं, यकीन मानिए उलमा तो यहां तक इरशाद फरमाते हैं कि 80% वो निशानियां के जो ज़हूर इमाम की निशानियां हैं वो जाहिर हो चुकी हैं। चूंकि दो तरह की अलामात हैं, कुछ हतमी हैं, कुछ गैर हतमी। तो जो गैर हतमी अलामात हैं वो बहुत सारी जाहिर हो चुकी हैं। हतमी अलामात तो यकीनन उसी अरसे में रूनुमा होंगी। इमाम के ज़हूर से कुछ महीने कबल, रजब के महीने में, जैसे ये तो यकीन है कि इमाम का ज़हूर मुहर्रम उल हराम में होगा और रोज़े आशूरा होगा और वो जुमा का दिन होगा। लेकिन इमाम के ज़हूर से कुछ महीने कबल कुछ वाक़यात रूनुमा होंगे जिनमें सुफियानी का खुरूज के जो आले अबू सुफियान मलऊन से होगा, वो शाम के इलाके से खुरूज करेगा। यमन से एक नेक और पाकीज़ा हस्ती निकलेंगी यमानी के नाम से। खुरासान से एक हसनी सैयद का कयाम होगा। लिहाजा ये सब वाक़यात जो है ये रजब में होंगे। और माह मुहर्रम में चूंकि इमाम का ज़हूर होगा, मुहर्रम से एक महीना कबल जिलहज में कुछ दिन कबल, ज्यादा दिन नहीं, इमाम के ज़हूर से कुछ दिन कबल नफ्से ज़किया का हरम मुकद्दस में बैतुल्लाह के पास तवाफ करते हुए कत्ल हो जाना, ये हतमी अलामात है। ये वो है कि जो इमाम के ज़हूर से चंद दिन या चंद महीने कबल होंगे। लेकिन जो गैर हतमी अलामात है, यकीन जानिए वो भी बहुत सी जाहिर हो चुकी है। और खुदा जाने, हो सकता है कि हमारी जिंदगी में हम खुशकिस्मत अफराद में हो कि हमारी जिंदगी में हमारे इमाम का ज़हूर हो जाए और ये गुनाहगार आंखें अपने इमाम की ज़ियारत करें, अपने इमाम के कदमों में गिर पड़े और अपने इमाम के कदम बोसी करें। खुदा करे कि हमें वो सब नसीब हो। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव चल रहा है। आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और आप हमें इस लाइव प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम जो है वो 6 बजे तक चलेगा।
6 बजे तक ये प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं अलमैदी टीवी पर। आइए अगले जुमलों की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह मुआइज़हु वाजिज़ बे वंसुरहु वंतसिर बे वंसुरहु नसरन अज़ीज़म वफ्तह लहु फतहन यसीरा। और खुदाया तू उन्हें बाइज्जत मदद दे और उनको आसानी के साथ फतहो नुसरत अता फरमा। वजअल लहु मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहु अकबर। और खुदाया तू उन्हें अपनी तरफ से एक मददगार अता फरमा। तू इमाम ज़माना को अपनी तरफ से एक जानशीन, एक मददगार अता फरमा, जो उनकी मदद करे, जो उनके मिशन में उनके साथ हो। वो कोई भी हो सकता है। 313 की रिवायत जो मिलती है कि 313 अफराद इमाम के साथ होंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो 313 की तादाद दुरुस्त है। लेकिन कोई ये ना समझे कि उन 313 में बाकी और कोई नहीं होगा, वो 313 ही होंगे। और फिर अक्सर लोग ये सवाल भी करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि 313 अफराद आज तक मुकम्मल नहीं हो सके, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर कौन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जनाब सज्जाद शाह साहब है हमारे साथ ब्रुकलिन न्यूयॉर्क से। शाही मिजाज शरीफ। जी बिस्मिल्लाह, दुआएं आपकी, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती से दे। आमीन। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो और आपकी दुआएं दिन ब दिन इंशाअल्लाह कबूल हो रही हैं। आमीन या रब्बल हम आपको आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। दुआ में याद रखना। आप हमेशा शाह जी हमारी दुआ में है। खुदावंद मुताला आपको, आपके घर वालों को हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती से रखे, तूल उम्र हो। और आपके दोस्त जीशान हैदर साहब भी जल्द शिफा याब हो। खुदावंद बुजुर्गों बरतर उन्हें सेहत कामिल वाजिल अता करें, शिफाए कुल्ली देने, और इंशाअल्लाह वो हमेशा सेहत याब रहें। और खुदावंद बुजुर्गों बरतर जल्द उन्हें हॉस्पिटल से घर लेकर आए। और आप भी, आपके चाहने वाले, अलमैदी टीवी के तमाम नाज़रीन कोरोना से और दीगर अमराज से महफूज रहें। शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे परमानेंट कॉलर हैं। आपकी कॉल से हमें खुशी होती है। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। आप हमेशा हमारी दुआ में हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये सैयद सज्जाद शाह साहब ने हमें ब्रुकलिन न्यूयॉर्क से कॉल की, हमारे प्रोग्राम में वो शरीक हुए। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 848-469-0420। अपने मरहुमीन के नाम लिखवाएं, आखिर में उनके लिए फातिहा करेंगे, और अपने घर वालों, चाहने वालों के नाम लिखवाएं, उन सब के लिए नाम लेकर दुआ खैर करेंगे। तो नाज़रीन, हम ये दुआ इफ्तिताह को पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें ये पता चल रहा है, हमें ये मारिफत हो रही है, हमें हमारी आंखें खुल रही हैं, और हमें ये पता चल रहा है कि हमने तो आज तक दुआ को ही समझा था कि बस खुदाया रिज़्क़ दे दे, खुदाया इज्जत दे दे, खुदाया माल दे दे, खुदाया अच्छा घर दे दे, खुदाया बड़ी गाड़ी दे दे, और खुदाया ये दे। हम तो ये समझे थे दुआ को। लेकिन असल में तो दुआ ये है जो मुझे अपनी जात से पहले अपने इमाम का ख्याल है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि खुदाया मुझे ये दे और ये दे और ये दे, वो तो उसने देना है। लेकिन असल में दुआ अपने इमाम के साथ कनेक्ट करने का नाम है, इमाम के साथ मरबूत होने का नाम है, इमाम के साथ तमस्सुक करने का नाम है। असल में दुआ ये है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हमें इसकी गहराई में जाकर दुआ के मफाहिम को, दुआ की रूहानियत को, दुआ की मानवियत को दर्क करने की तौफीक अता करे। वंसुरहु नसरन अज़ीज़म वफ्तह लहु फतहन यसीरा वजअल लहु मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। और खुदाया मेरे इमाम को, मेरे मौला को, मेरे आका को एक अपनी तरफ से बेहतरीन मददगार नसीब फरमा, जो उनका नासिर हो, जो उनकी नुसरत करे। यकीनन मैं तो ये ख्वाहिश रखता हूं कि मैं अपने इमाम के नासरीन में शुमार हूं, लेकिन खुदाया तूने अपने पास से बेहतरीन मददगार अता फरमा। मदद तेरी तरफ से ही है। और नाज़रीन, में जो 313 की बात कर रहा था, वो 313 तो यकीनन है, लेकिन कोई ये ना समझे कि 313 में मैं कहां जा सकता हूं, मैं तो गुनाहगार हूं, मैं तो नहीं होगा, लिहाजा इमाम की फौज में शामिल नहीं हो सकूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो 313 जो है, वो तो यूं समझिए कि इमाम की कैबिनेट के अफराद होंगे, इमाम के खवास होंगे, लेकिन रियाया भी तो होनी है, गुलाम भी तो होने हैं, कदम चूमने वाले भी तो होने हैं, इमाम की जूतियां सीधी करने वाले भी तो होने हैं। हो सकता है हमें वो ड्यूटी मिल जाए, हो सकता है इमाम का जूता सीधा करना मेरे हिस्से में आ जाए, हो सकता है इमाम के रास्ते से पत्थर हटाना मेरे हिस्से में आ जाए, हो सकता है मुझे कौन सी ड्यूटी मिल जाए, हो सकता है मुझे इमाम के गुलाम की कोई ड्यूटी दे दी जाए।
وہ بھی امام کی ڈیوٹی ہے. جو امام کا ناصر ہے ہو سکتا ہے مجھے ان کی خدمت میں بھیج دیجیے. امام حکم دے کہ جاؤ تم فلاں کی خدمت کرو, ہو سکتا ہے یہ ڈیوٹی مل جائے. لہذا اصل جو ہدف ہے وہ یہ کہ میں جب بھی اپنے امام کے حضور جاؤں, اپنے امام کی خدمت میں جاؤں, میرے آقا خوش ہو کر مجھے دیکھیں, میرے مولا مسکرا کر میری طرف دیکھیں. یہ میرا ہے, یہ میرا شیعہ ہے, یہ میرا چاہنے والا ہے, یہ ہم سے محبت کرنے والا ہے. جیسے جیسے امیر المومنین کے سامنے سلمان آتے تھے تو مولا علی کا چہرہ کھل جاتا تھا. کمیل آتے تھے, چہرہ حشاش بشاش ہو جاتا تھا. جابر بن عبداللہ انصاری آتے تھے, حضرت مقداد آتے تھے, حضرت کمبر آتے تھے, سعد بن سوحان آتے تھے, حجر بن عدی آتے تھے, تو چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے تھے. یہ ہمارا ہے, یہ ہمارا چاہنے والا ہے, یہ ہمارا خاص ہے. خدا یہ کرے کہ جب وہ وقت آئے, اور خدا کرے کہ وہ وقت آئے, میں اپنے امام کی خدمت میں جاؤں, امام مجھے دیکھ کر چہرہ نہ پھیر لیں. استغفر اللہ, میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا اگر یہ نوبت آ گئی. اگر میرے امام نے مجھے دیکھ کر اپنا رخ انور پھیر دیا تو میرے پلے کیا رہا؟ میں تو تباہ و برباد ہو گیا. دنیا میں چاہے میں کتنا امیر ترین کیوں نہ رہوں, دنیا میں چاہے کتنا بڑا رئیس کیوں نہ رہوں, دنیا میں چاہے کتنے بڑے خزانوں کا مالک کیوں نہ رہوں, لیکن اگر امام مجھے دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زیرو ہوں, میں صفر ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میری کوئی ویلیو نہیں ہے, میں گلی کا ایک راستے کا پتھر ہوں یا ایک تنکا ہوں, خس و خاشاک ہوں میں. لیکن اگر امام مجھے دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں, چاہے دنیا میں غربت میں کیوں نہ رہا, چاہے دنیا میں میرے کپڑے پھٹے پرانے کیوں نہ رہے, چاہے دنیا میں بھوکا کیوں نہیں رہا, چاہے دنیا میں کتنی مشقت اور سخت زندگی کیوں نہیں گزارتا رہا, لیکن اگر امام مجھے دیکھ کے مسکرا دیں گے یہ میرا ہے, تو کامیابی ہے. اس سے بڑھ کر کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر میرے لیے کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر میرا امام مجھے دیکھ کر فقط مسکرا دے. اگر میری موجودگی کی وجہ سے امام کے قلب مقدس پر اگر اچھے اثرات ہوں, امام کو سکون ملے, میرے امام کو مجھے دیکھ کر خوشی ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. ناظرین آئیے کوشش کریں, ایسا بنے, آئیے ایسا بن سکتے ہیں ہم, ناممکن نہیں ہے. سلمان ہو, ابو ذر ہو, کمبر ہو, یہ جتنے اہل بیت کے چاہنے والے تھے, اہل بیت کے آس پاس ارد گرد بیٹھتے تھے, یہ معصوم تو نہیں تھے. معصوم تو فقط انبیاء کے بعد 4 معصومین ہیں, یہ سب معصوم نہیں تھے. لیکن انہوں نے اپنے نفس کو کتنا مارا, انہوں نے اپنے اوپر کتنا قابو کیا کہ اہل بیت کے پیارے ہو گئے. کیا یہ بھی گناہ کی زندگی میں جا سکتے تھے یا نہیں؟ لیکن نہیں, انہوں نے اپنا دامن گناہوں سے پاک رکھا, چونکہ انہیں پتا تھا ہمارا تعلق جس کے ساتھ ہے, ہماری نسبت جس کے ساتھ ہے, ہماری پہچان جس کے ساتھ ہے, وہ اتنا عظیم ہے, وہ اتنی بزرگ ہستی ہے, وہ اتنی اللہ سبحانہ و تعالی کی اتنی قریب ترین ہستی ہے, خدا کا اتنا قرب حاصل ہے انہیں, اور میں ان کا چاہنے والا ہوں, میں ان کی بزم میں بیٹھنے والا ہوں. اگر میں گناہ گار ہوا تو میرے مولا کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اگر میرا دامن گناہوں سے تار تار ہوا تو میرے مولا کیسے مجھے کہیں گے کہ یہ میرا ہے؟ انہوں نے گناہوں کی زندگی سے دوری اختیار کی, اپنا دامن گناہوں سے بچا کر رکھا. کوئی سلمان بن گیا, کوئی ابو ذر بن گیا, کوئی مقداد بن گیا, کوئی کمبر بن گیا. یہ سب اہل بیت کی چاہنے والے تھے, اہل بیت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے. اہل بیت کی چاہنے والوں میں اگر اہل بیت کی سیرت و کردار کی جھلک نہ ہو تو کیا چاہنے والے ہیں وہ؟ اگر اہل بیت کے کردار کی جھلک نظر نہ آئے, اس کا مطلب یہ کہ وہ اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے, وہ فقط زبان سے نعرہ لگاتا ہے, وہ فقط زبان سے کہتا ہے, اس کا دل اہل بیت کی خدمت میں نہیں ہے, دل میں دنیا ہے, دل میں دنیا کی محبت ہے. اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا
تو دنیا کا محب نہ ہوتا، وہ اہل بیت کا محب ہوتا۔ اور جو اہل بیت کی محب ہوتے ہیں وہ دنیا کی محبت میں مرتے نہیں ہیں، وہ دنیا کے لیے مارے مارے نہیں پھرتے، وہ تو اپنے مولا کی زیارت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اہل بیت کے چاہنے والے وہ تمام برائیوں کو، تمام بیماریوں کو خود سے دور کرتے ہیں۔ کون سا انسان ہے جس میں غصہ نہ ہو؟ سب میں غصہ ہے، لیکن جنہوں نے اہل بیت کو جانا اور جنہوں نے اہل بیت کو پہچانا، انہوں نے اپنا نفس مار دیا۔ مالک اشتر جیسی شخصیت کہ جس کے بارے میں مولا علی فرماتے تھے، مالک ومل مالک کان علی کما کنت لرسول اللہ۔ مالک کیا ہے؟ کون جانے کہ مالک کیا ہے؟ فرمایا وہ میرے لیے اس طرح تھا۔ مالک اشتر کی شہادت کے بعد یہ جملہ فرمایا، کان علی کما کنت لرسول اللہ، وہ مالک اشتر میرے لیے ایسا تھا کہ جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ اللہ اکبر۔ مالک اشتر کیسا؟ بہادر، جری، نڈر، نہ ڈرنے والا۔ لوگ مالک کا نام سن کر ڈرتے تھے۔ مالک اشتر کے نام سے لوگوں کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ ایک شخص مالک ایک بازار سے گزر رہے، مالک اشتر کو دیکھا، اس نے مالک کے چہرے پر گستاخی کی تھوک دیا۔ پتہ نہیں تھا، جانتا نہیں تھا کہ یہ مالک اشتر ہے۔ ہوتے ہیں نا بعض افراد ایسے کہ جو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی شرارت کرے، چاہے اس کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کو فلاں سے خدا واسطے کا بیر ہے، خدا واسطے کا بیر ہے ان سے۔ تو بعض افراد ایسے خدا واسطے کا بیر والے بھی ہوتے ہیں، اپنا فائدہ ہو یا نہ ہو بس ایسی کوئی شرارت کرنی ہے۔ تو اس نے گلی میں کھڑا تھا، مالک اشتر گزرے، اس نے مالک اشتر کے چہرے پر تھوک دیا۔ اب جو جانتے تھے کہ یہ مالک اشتر ہے وہ اس کے قریب ہے، اس نے کہا کیا بدبختی کی ہے تم نے، کتنا بڑا گناہ کر دیا تم نے، تم تو نہیں بچو گے۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ اس نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ مالک اشتر ہے، یہ کمانڈر ان چیف ہے علی ابن ابی طالب کا، لوگ تو اس کے نام سے ڈرتے ہیں، اس کی تلوار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ بہت بہادر ہے، علی کا شیر ہے یہ۔ جب اس نے سنا تو وہ ڈر گیا۔ خیر مالک تو گزر گئے تھے، جب اسے یہ سب پتا چلا تو وہ ڈھونڈنے کے لیے مالک کے پیچھے پیچھے ہو گیا کہ ذرا میں جا کر دیکھوں کدھر گئے، تاکہ جا کر معافی مانگوں اور ان سے کہوں کہ مجھ سے گستاخی ہو۔ کیا دیکھتے ہیں؟ مالک اشتر ایک مسجد میں چلے گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو یہ گستاخی کرنے والا ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھا، کہا اے مالک اشتر، میں تمہیں پہچانتا نہیں تھا، تمہاری شان میں بہت بڑی گستاخی کر دی ہے، مجھے معاف کر دے۔ دیکھیے یہ ہوتے ہیں علی والے، دیکھیے یہ ہے شان علی والوں کی۔ جب اس نے کہا نا مالک مجھے معاف کر دے، میں پہچانتا نہیں تھا، کہا اے عبد خدا، میں نے تو تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تو نے یہ گستاخی کی تھی، جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تھا، میں نے اسی وقت تجھے معاف کر دیا تھا۔ مسجد میں اس لیے آیا ہوں کہ خدا سے دعا کروں خدا بھی تجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ یہ ہے علی والے، یہ ہے شان علی والوں کی۔ کہا میں مسجد میں اس لیے آیا ہوں کہ خدا تجھے معاف کر دے، میں دعا کروں خدا سے۔ چونکہ یہ وہ تھے جنہوں نے زمانے کے امام کو پہچانا تھا۔ فقط دیکھنا کمال نہیں ہے، دیکھتے تو بہت سے لوگ تھے۔ اب ریاض بھی امیر المومنین کو دیکھتا تھا، غریب شام بھی دیکھتا تھا، شامی دیکھتے تھے، کوفہ کے رہنے والے دیکھتے تھے، ارد گرد کے اور گرد و نواح کے لوگ بھی دیکھتے تھے۔ پہچانا کتنوں نے؟ اللہ اکبر۔ کیا ابن ملجم میں امیر المومنین کو دیکھا ہوا نہیں تھا؟ اس نے جو قاتل امیر المومنین ہے، کیا اس نے امیر المومنین کو دیکھا نہیں تھا؟ زیارت نہیں کی تھی؟ یقیناً کی تھی، لیکن وہ بدبخت قاتل بنا، پہچان نہیں سکا۔ ایک وجہ تو یہ کہ پہچان نہیں سکا، دوسری وجہ یہ کہ دل میں دنیا کی محبت تھی۔ اور ایک چیز یہاں پر اور سمجھ آتی ہے کہ جس دل میں دنیا کی محبت ہو وہ انسان
اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ حجت خدا کا قاتل بن جائے. ابن ملجم کیا محبت تھی اس کے دل میں. قطامہ کی محبت تھی نا، ایک عورت کی محبت کی جس کے عشق میں وہ گرفتار ہو گیا تھا اور اس کی شرط پر قاتل بنا. نہروان کا بھگوڑا تھا، جو بچ گئے تھے نہروان میں، امیر المومنین کی تلوار سے جو باغی، جو نہروانی، جو خارجی بچ گئے تھے ان میں یہ بھی تھا. اور قطامہ کباب چونکہ امیر المومنین نے اس کو قتل کیا تھا، لہذا اس نے بدلہ لینے کے لیے جب یہ اس کا عاشق بنا، اس نے کہا کہ اس شرط پر تم سے شادی کروں گی کہ علی بن ابی طالب کو قتل کر. دیکھیے یہ انسان کی بدبختی کا عالم ہے کہ جو زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے، دیکھے، زیارت کرے، پہچان نہ سکے. امکان موجود ہوتا ہے کہ وہ دشمن امام بن جائے. امکان موجود ہوتا ہے کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قاتل امام بن جائے. اور یہ جتنے قاتل بنے ہیں یہ سب امام کو دیکھنے والے تھے، پہچاننے والے نہیں تھے. کربلا میں نواسے پیغمبر کو کتنوں نے پہچانا تھا؟ نواسے پیغمبر کو انہوں نے پہچانا تھا جن کے سامنے چراغ گل کر دیا تھا اور کہا تھا جاؤ چلے جاؤ، جاؤ چلے جاؤ، تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں، جنت کا مالک میں ہوں، جنت میری ملکیت ہے، جاؤ چلے جاؤ، جنت دوں گا. چراغ بجھا دیے، کہا اچھا شرم آ رہی، چراغ گل کیے دیتے ہیں، جب اب چلے جاؤ. لیکن جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب چراغ جلایا گیا تو دیکھا کہ ایک کوہرام بپا ہے، گریہ ازاری ہو رہا ہے، وہ دھاڑے مار کر رو رہے ہیں. اور اٹھ کر کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے پہچانا تھا اٹھ کر کیا کہتے ہیں؟ آقا یہ تو ایک زندگی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم چلے جائیں، آپ کو اکیلا چھوڑ دیں، اپنی زندگی کو بچا لیں. آقا یہ ایک زندگی ہے، اگر 70 مرتبہ ہمیں مارا جائے، ہماری لاش کو جلایا جائے، اسے فضا میں ہماری راکھ کو بکھیر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، آقا بار بار آپ کی نصرت کے لیے اپنی جان کو قربان کریں گے. یہ تو ایک زندگی ہے، اگر یہ زندگی 70 مرتبہ بھی ملی آپ کے قدموں میں نشاور کر دیں گے. آقا اس زندگی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ وہ تھے جنہوں نے پہچانا تھا. لہذا دیکھنا کمال نہیں ہے، فقط زیارت کرنا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جب وہ نظر آئیں، جب وہ ظاہر ہوں، جب ان کی زیارت ہو، میں اس قابل ہوں کہ انہیں پہچان سکوں. اور کس طرح سے یہ ممکن ہوگا کہ میں پہچان سکوں؟ یہ ممکن بنانے کے لیے مجھے دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا ہوگا، مجھے دل سے دولت کی محبت کو نکالنا ہوگا، ڈالر اینڈ پاؤنڈ کی محبت کو نکالنا ہوگا، کوٹھی اور بنگلے کی محبت کو نکالنا ہوگا، مرسڈیز اور بی ایم ڈبلیو کی محبت کو نکالنا ہوگا. یہ سب کچھ نکال باہر پھینکنا ہوگا، تب پہچان سکوں گا. ہاں اگر میں تو دنیا کا غلام رہا، دنیا کا بندہ رہا، تو جب مجھے بلایا جائے گا کہ آؤ امام کا ظہور ہو گیا ہے، تمہاری جان چاہیے، تو میں کہوں گا یہ میری گاڑیوں کا کیا ہوگا، یہ میرے اتنے بڑے محل کا کیا ہوگا، یہ میرے بزنس کا کیا ہوگا، میری جاب کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا. تو اگر دنیا کی محبت ہوگی میں امام کے قافلے میں شامل نہیں ہو سکوں. اور اگر امام کے قافلے میں شامل نہ ہوا تو کیا ہوا میری زندگی کے ساتھ؟ تباہ و برباد ہو گئی. اگر میں امام کے قافلے میں شامل نہ ہوا، اگر میں نے حل من ناصر ینصرنا پر، زمانے کے حسین کی آواز پر اگر میں نے لبیک نہ کہی، تو کیا کیا میں نے؟ کمایا کیا میں نے؟ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا. اور اگر میں نہ پہچان سکا اور میں نے لبیک نہ کہی اور دنیا کی محبت نے مجھے امام کی آواز پر لبیک نہ کہنے دیا، اس کا مطلب یہ ہے میں نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تباہ و برباد ہو گیا. وہ دولت میرے کسی کام نہیں آئے گی، وہ محلات میرے کسی کام نہیں آئیں گے. اگر زمانے کے امام کی نصرت میں نہیں کر سکا تو کیا کیا میں نے؟ لہذا یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے، دعا افتتاح ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام کے قریب کرو، یہ دوری، یہ فاصلہ ختم کرو.
मारिफत को बुलंद करो, मानवियत को बुलंद करो, अपनी अक्ल के दरीचों को खोल दो और गौतो ज़न हो जाओ उस मारिफत के समंदर में और नरजिस के लाल को पहचानने की कोशिश करो। दुआ ये करो कि खुदाया जब महदी दौरा का ज़हूर हो कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, खुदाया कहीं मैं तन्हा न रह जाऊं, खुदाया कहीं मैं इमाम की फौज में शामिल होने से रह न जाऊं। नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर है न्यू जर्सी से, हमें जनाब सैयद हाशिम रजा आबदी साहब ने कॉल की है। माशाल्लाह अहले इल्म है, उलमा के ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है, खुद बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं और बहुत अच्छी निज़ामत भी करते हैं। खुदावंद मुताल इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। न्यू जर्सी का इस्तिग़फ़ार ग्रुप उसके मुंतज़मीन में से हैं, उसके बानियान में से हैं। हम दुआ गो खुदा इनको सलामत रखे। आज हमारे दुआ के प्रोग्राम में इन्होंने लाइव हमें कॉल की है, हम देखते हैं ये क्या इरशाद फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह आपका दुआ प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही मौसर किरदार अदा कर रहा है और लोगों में ये अवेयरनेस, जो कि सब दुआ तो कहते थे कि दुआ करे पड़े, मगर जिसकी अहमियत जिस तरह आपने ये बयान करना शुरू की है, जब से आज प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह, शुक्रिया। और हम तो इसके बाकायदा सुनते हैं, इनको देखते हैं और आपकी नशिस्त से तो हमेशा से मुस्तफीद रहे हैं, मगर आपने दुआ का प्रोग्राम शुरू करके माशाल्लाह से ये मेरे ख्याल से इसकी अहमियत में चार चांद मैं कहना चाहूँ तो कोई इसमें मजाक का नहीं है कि जो अहमियत लोग सिर्फ एक ऊपरी तौर से कहते थे कि दुआ, मगर दुआ चीजों को चेंज कर देती है। बेशक बेशक। अल्लाह कहता है कि तुम मुझसे मांग, बेशक, मैं दुआ करो, बगैर दुआ के तो नमाजें पूरी नहीं होती। अल्लाहु अकबर। तो जज़ाकल्लाह क़बला, मैंने इसीलिए आपकी कॉल किया कि वाक़अतन मैं खुद इससे मुस्तफीज़ होता हूँ और अल्लाह की तौफ़ीक़ात में इजाफा करे। आमीन। बस एक सवाल आपसे ये पूछना था कि ये दुआ मुजीर भी ये दुआ में ही इसमें इसका शुमार होता है, और इसमें इसकी तारीख क्या है और इसको किस तरह से शुरू किया गया है आया, और दूसरा क्वेश्चन इसी के लिए ये है कि ये शब लगा के पढ़ते हैं या दिन में रखी जाती है, इसके मुताबिक अगर आप बयान करते हैं तो बड़ी मेहरबानी हो। जी ज़रूर, मैं अर्ज़ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब हाशिम रज़ा आबदी साहब ने हमें कॉल की है न्यू जर्सी से और इन्होंने बेहतरीन जहाँ पर हमारी हौसला अफजाई भी की है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब बरदर मोहतरम हाशिम रज़ा आबदी साहब की। इन्होंने जहाँ पर हमें सराहा, हमारे प्रोग्राम को पसंद किया और हमारा हौसला बढ़ाया, वहीं पर इन्होंने सवालात भी किए। इंशाअल्लाह हम इनकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। हाशिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आप प्रोग्राम देखते रहिए, हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। नाज़रीन मोहतरम, जहाँ तक दुआ की बात है, हाशिम साहब ने ये सवाल किया कि दुआ की तारीख क्या है और दुआ हम जो करते हैं क्या वो फ़कत मांगना है या दुआ जो है वो उसको किस तरह से किया जाए। तो दुआ बुनियादी तौर पर, जैसे हम आपकी खिदमत में मुसलसल अर्ज़ कर रहे हैं कि दुआ बुनियादी तौर पर फ़कत मांगने का नाम नहीं है। अहले बैत की जो दुआएं हमें तालीम की गई हैं उनके अंदर मारिफत है, मारिफत का समंदर है। वो कोई दुआ आप उठा लें, दुआ कुमैल उठा लें, देखिए उसमें से आपको कैसी तौहीद मिलती है और उसके अंदर किस तरह के मफाहिम और मतालिब हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक और कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम किबला। कैसे मिजाज है हुजूर? बात कर रहा हूं न्यूयॉर्क से। जी जी असगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद मुताल आपको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे, आमीन। दे। बहुत उम्दा काम हो रहा, बहुत उम्दा, बहुत खुशी हो रही है दिल को, इतनी राहत मिलती है बातें आप जो कर रहे हैं सुनकर के आप यकीन करें कि बस मजा आ जाता है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुदावंद मुताल आपको भी सलामत रखे, असगर अली साहब और आबरू ज़ैनब को भी खुदा सेहत और तंदुरुस्ती दे और उस बच्ची को जल्द इंशाल्लाह जो मसाइल हैं, कद का है, वज़न का है, इंशाल्लाह खुदा वो मसाइल भी हल करे और आपके जितने भी आयज़ा हैं, अकरबा हैं, आपके बच्चे बच्चियाँ हैं, हम सब के लिए दुआ गो हैं, आपके मरहुमीन के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सबको आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा हो, मरहुमीन की मग़फ़िरत हो, तूल उम्र हो, आप सब के लिए हम दुआ गो हैं। आप हमें दुआ फरमाते हैं और कॉल करते हैं तो हमें यकीन जानी कि हौसला मिलता है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपका साया हम अहले तशव्वुर पर कायम और दायम रहे। जज़ाकल्लाह, 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 जज़ाकल्लाह। जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं, हमारे
हमारी बेटी आबरू जैनब को याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह आप हमेशा हमारी दुआ में हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया असगर अली साहब, आपने हमें कॉल की। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम बहुत देखते रहिए। जज़ाकल्लाह खैर। ये असगर अली साहब ने हमें कॉल की थी। नाज़रीन, चूंकि हमारे पास अब दामन वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं है, हम हाशिम साहब के इस सवाल का जवाब देकर अपने इस प्रोग्राम को आज यहीं पर ख़त्म करेंगे। इसके बाद अगर कॉल ना आए तो बेहतर है, चूंकि हमें अब सवाल का जवाब भी अर्ज करना है और उसके बाद हमने अपने प्रोग्राम को कंक्लूड भी करना है और मरहुमीन के लिए फातिहा खानी भी करनी है। हाशिम साहब ने दुआए मुजीर के बारे में पूछा है। हमारे यहाँ एक अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम करदा दुआ है जिसको कहते हैं दुआए मुजीर। ये वो दुआ है कि जो खास करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्राइल अमीन को दी थी, और जिब्राइल अमीन हुजूर पर ये दुआ लेकर आए थे। ये हुजूर को दुआ तालीम की गई थी और उस वक्त ये दुआ तालीम की गई थी जब हुजूर मकाम इब्राहीम पर मौजूद थे और इबादत में मसरूफ थे। गोया ये खास दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत जिब्राइल को देकर भेजा, दुआए मुजीर, कि जिसके अंदर 88 इसके सेंटेंसेस है, 88 जुमले हैं दुआए मुजीर के, और हर जुमले में वाजिरना मिनन नार, वाजिरना मिनन नार, खुदा जहन्नम की आग से निजात दे दे, जहन्नम की आग से निजात दे दे। ये दुआए मुजीर जिब्राइल अमीन खास तौर पर लेकर आए थे, हुजूर पर नाजिल हुए और हुजूर उस वक्त मकाम इब्राहीम पर इबादत में मसरूफ थे, और जिब्राइल ने यह तोहफा आकर हुजूर को दिया था कि खुदा ने दुआए मुजीर का तोहफा आपके लिए भेजा है। और वो तोहफा जनाब हजरत की खिदमत में दिया गया और फिर हुजूर से अमीरुल मोमिनीन तक आई और उसके बाद आइम्मा के जरिए ये दुआ हम तक पहुंची। दुआए मुजीर माह रमजान की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख में जो है इसका पढ़ना बहुत ज्यादा अजर सवाब का हामिल है। वैसे तो आप किसी दिन भी पढ़ सकते हैं, दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, लेकिन 13, 14 और 15 ये 3 तारीखें जो है माह रमजान की, इनमें खास तौर पर दुआए मुजीर पढ़ने की बहुत ताकीद है। और आप दिन में भी पढ़ सकते हैं, इन तारीखों में आपने पढ़नी है, और अगर शब लग जाए तो आप शब में पढ़ सकते हैं। और जिस तरह दुआ इफ्तिताह आप शब में पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। 13, 14 और 15 को इसकी पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत है, चूंकि ये अय्याम बीज भी है। ये वो दिन है कि जो कमरी महीने की तारीख 13, 14 और 15, इनकी अजमत बहुत ज्यादा हो जाती है। लिहाजा दुआ मुजीर इन 13, 14 और 15 को पढ़ने का बहुत ज्यादा अजर सवाब है और जहन्नम से निजात की जमानत है, चूंकि ये दुआ हजरत जिब्राइल खास करके हुजूर पर लेकर आए थे और हुजूर को उन्होंने हदिया पेश किया था। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा वक्त तकरीबन इख्तिताम पजीर हो चुका है। जितने बहन भाइयों ने हमें कॉल्स की उन सब का बहुत शुक्रिया। गो कि आज ज्यादा कॉल्स नहीं आई, हम आपकी खिदमत में अपनी गुजारिशात को ज्यादा आज कुछ बयान कर सके हैं, लेकिन ये एक कमी और तशनगी भी रह गई कि हमारे बहन भाइयों से आज जरा गुफ्तगू ज्यादा ना हो सकी। लेकिन हमें सलमा बाजी ने ह्यूस्टन से कॉल की और हम दुआगो हैं उनके मरहुमीन के लिए, उनके घर वालों के लिए। खुदा मरहुमीन को जन्नत में जगह दे, उनके घर वालों को खुदा सेहत और तंदुरुस्ती से रखे, उनके जितने भी ताहिरा बेगम, सायरा खातून, हुसैनी बेगम, मंजूर हुसैन, खुदा मुताल सब के मरहुमीन को जवान मासूमीन में जगह दे। जफर अब्बास नकवी साहब को खुदा तूल उम्र दे। हमें सजाद शाह साहब ने ब्रुकलिन से कॉल किया, इनके मरहुमीन के लिए दुआ गो है, खुदा उनके दर्जात को बुलंद करे। जीशान हैदर को खुदा शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। हाशिम आबदी साहब ने न्यू जर्सी से कॉल की, खुदा अपने बुजुर्ग बरतर इनके मरहुमीन की मगफरत करे, इन्हें इनके अहल व अय्याल को खुदा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आखिरी कॉल हमें असगर अली साहब ने न्यूयॉर्क से की, खुदा अपने बुजुर्ग बरतर इनकी मरहुमीन की मगफरत करे, इनकी नवासी आबरू ज़ैनब को खुदा तूल उम्र दे, इस बच्ची के बख्त खुदा देख करे और इस बच्ची की सेहत के जो मामले हैं खुदा अपने मुताल उन सब में बेहतरी करे। हमारे जितने बहन भाई हमें कॉल करते रहे, आज हमारे इस प्रोग्राम में वो शामिल नहीं हो सके, कल हाजी नज़ीर चट्टा साहब की कॉल प्रोग्राम के बाद है, उनके लिए भी दुआ गो हैं। और हमारे जितने मलक अमीर मोहम्मद खान साहब हमें मुसलसल देखते हैं, उनके लिए भी दुआ गो हैं। और अपने जितने भी कॉलर्स हमें इस वक्त लाइव देख सुन रहे हैं, सबके लिए दुआ गो हैं। परवरदिगार आप सबके अहवाल पर रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाइए। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार या मुदब्बिरल लैल वन नहार या मुहव्विलल हौल वल अहवाल हव्विल हालना इला अहसनिल हाल वफ़व्विज़ अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद या मन लहु दुनिया वल आखिरह इरहम मन लैसा लहु दुनिया वल आखिरह रब्बि आमिलना बिफज़लिक वला तुआमिलना बिअदलिक रब्बि आमिलना बिफज़लिक वला तुआमिलना बिअदलिक रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर इला बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अली वल फातिमा वल हसन वल हुसैन व ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इलाही अमालुना क़लीलुन व हाजातुना कसीर व अंता आलमु बसीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। और इन तमाम मरहुमीन के लिए जिनका हमने नाम लिया, अलमहदी टीवी के नाजरीन के मरहुमीन के लिए, शुहदाए मिल्लत इमामिया के लिए, उलमाए किराम के लिए, मराजी इज़ाम के लिए, ज़ाकिरीन किराम के लिए, शोराए किराम के लिए,
سب کے لیے، آپ اور المہدی ٹی وی کے ناظرین و ناظرات کے مرحومین کے لیے، اور ان کے لیے جن کے پڑھنے والا کوئی نہیں اور وہ جو کورونا کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، سب کے لیے سورہ مبارک فاتحہ مع الصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع لنا بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، اللہم تقبل منا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی، خدا حافظ و ناصر۔